امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر نے مختلف ممالک پر ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا۔ بھارت پر 25%، بنگلہ دیش پر 20%، ترکیہ اور اسرائیل پر 15% ٹیرف لگایا گیا۔ جنوبی افریقہ پر 30%، ویتنام پر 20% اور وینزویلا پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ پر 39%، عراق پر 35%، جاپان پر 15% ٹیرف لگایا گیا۔ لیبیا پر 30%، میانمار پر 40% ٹیرف عائد کیا گیا۔ نئے ٹیرف کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سینئر امریکی حکام کے مطابق چین پر ٹیرف کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تجارتی مذاکرات، باہمی مشاورت اور سفارشات اور معلومات کی بنیاد پر ٹیرف لگایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس پر پابندی عائد کرنے کا عندیہ۔ وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو میں کہا، روس اور یوکرین کی جنگ اب رک جانی چاہیے۔ روس جو کچھ کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا نے جو کیا وہ پسند نہیں۔ فلسطینی ریاست کے بارے میں کینیڈا کا موقف ڈیل بریکر نہیں۔ کینیڈا جو راستہ اختیار کرے گا ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت ختم کر دی۔ کارروائی نہ کرتے تو ایران کچھ ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ ایران اب بھی اچھی باتیں نہیں کر رہا۔ امریکی صدر نے فزیکل فٹنس سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ صادق آباد میں پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو بھی مارا گیا۔ شہداء میں محمد عرفان، محمد سلیم، خلیل احمد، غضنفر عباس اور نخیل حسین شامل۔ درجنوں ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کا تعاقب جاری۔ شہداء اہلکار 6 ماہ سے صادق آباد میں کچے کے علاقے میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ شہید جوانوں کی مکمل اعزاز کے ساتھ بہاول نگر ضلع میں تدفین کی جائے گی۔ ترجمان پولیس۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 48 پیسے اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریاست پاکستان دہشت گردی کے عناصر کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے خبردار کر دیا، کہا کہ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ بہادر افواج کے سپوتوں نے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ معرکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور ایسے دوسرے سماج دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے جامع مؤثر حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے پاک پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ سمگلنگ روکنے سے معیشت بہتر ہوئی۔ حکومت نے تمام نظام کی ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکس سسٹم میں بہتری جیسے انقلابی تبدیلیاں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی اجلاس میں شرکت۔ کمیٹی کی دہشت گردی کے خلاف سفارشات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ 9 مئی حملہ کیس، ATC فیصل آباد نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا سمیت 196 ملزمان کو سزائیں۔ حساس ادارے پر حملے کا کیس، عدالت نے 185 میں سے 108 ملزمان کو سزا سنائی۔ 77 افراد بری۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، حامد رضا سمیت دیگر رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا۔ تھانہ غلام محمود آباد میں درج 9 مئی کے مقدمے میں عدالت نے 7 ملزمان کو سزا، 7 کو بری کر دیا۔ 58 ملزمان کو 10 سال کی سزائیں سنائی گئیں۔ عدالت نے جنید افضل ساہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے کنول شوذب، شیخ راشد شفیق، اشرف سوہنا، رائے حسن نواز کو بھی سزا سنا دی۔ فرق آغا، فرخندہ کوکب چودھری، بلال اعجاز بھی سزا پانے والوں میں شامل۔ سانحہ 9 مئی تھانہ سول لائن کے مقدمے کا فیصلہ بھی سنایا گیا۔ عدالت نے شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل سمیت 28 ملزمان کو مزید 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے 32 میں سے 28 ملزمان کو سزا سنائی، 4 کو بری کر دیا گیا۔ اہم رہنما تینوں مقدمات میں بری، فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسرو کو تینوں کیسز میں بری کر دیا گیا۔
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। वफाकी हुकूमत का 9 मई के मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई है। सज़ाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई जेल में है। इन सज़ाओं के बाद आइंदा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। लोगों को ज़बरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसा कर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। 26 नवंबर एहतजाज केस, 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद असर के वारंट भी जारी किए। आजम सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शेर अफजल मरवत भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। रऊफ हसन और जुनैद अकबर अदालत पेश, दोनों के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 18 सितंबर को दलाइल तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन, मिशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। हुकूमती हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने मिशाल यूसुफजई की कामयाबी का फॉर्म 48 जारी कर दिया। अपोजिशन के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहताब जफर 53 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। तीसरी आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद को सिर्फ 1 वोट मिला। 2 वोट मुस्तरद हुए। नशिस्तानिया निस्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि ये मेरी नहीं नजरिया बानी की जीत है। खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सब मेरे साथ खड़े थे। हमारा कोई भी वोट अपोजिशन को नहीं मिला। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इंतखाब मुअत्तल कर दिया। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगा। नोटिफिकेशन जारी। एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होना था। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। दिफाई शराकत दारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सऊदी क़यादत का ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दाम के बावजूद बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल का ख्वाहां है। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख्वाहां है। SIFC मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने का मुअस्सर प्लेटफार्म है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खादम हरवैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं और दिली एहतराम का पैगाम।